जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 रासायणिक बंधन और आणवीय रचना में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 13 में આપણા પેમ્પલેટના પ્રશ્ન નંબર 47 થી 50 ભણી ગયા હતા। આજે 51મો પ્રશ્ન આગળ ભણીશું। તો 51મા પ્રશ્નનું વિધાન આ રીતનું છે। પ્રશ્ન નંબર 51 જોજો હવે આજના છેલ્લો 51મો પ્રશ્ન એવી રીતે ભણીએ કે આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણને આવડી જવો જોઈએ। મેં ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ કરાવી દીધી તેમ છતાં आ छेल्लो प्रश्न तो SF6 अणु में संकरण समझावी तेनो अणु आकार बंधकोण अने बंध लंबाई जणावो। आवो क्यारे पण प्रश्न पूछाय तो शुं करवुं? जो लखाण अपनी रीते ज लखवानुं छे पण पहेला विचारी लेवुं पड़े। तो एनुं लुईस बंधारण दौरवानुं। लुईस बंधारण में बोलो केंद्रीय परमाणु सल्फर, सल्फरनो परमाणु क्रमांक 16 एटले इलेक्ट्रॉन रचना थाय हीलियम कंप्लीट अरे नियोन कंप्लीट 3s2 3p4 एटले के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थया। तो 6 इलेक्ट्रॉन ने आपणे 6 दिशा में केम तो 6 फ्लोरीन जोड़ाया छे तो 6 दिशा में 6 इलेक्ट्रॉन गोठवी दीधा। दरेकनी साथे एफना एक एक इलेक्ट्रॉननी भागीदारी थई। एफनी बाह्यतम कक्षा में 7। हवे हूँ बधी जग्याए इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शावुं, खाली आपणे मतलब छे एटलुं काम करीशुं अने समय बचावीशुं। बोलो आम SF6 साथे केटला एफ परमाणु जोड़ाया 6 अने केटला सहसंयोजक बंध बन्या 6। तो पछी आपणे एवुं लखी सकीए कि SF6 में एफ अरे एस 6 संयोजक परमाणु है। तो चलो हवे आटलू विचार्या पछी जोजो हवे पेलू कोष्टक भण्या तो एना उपरथी विचार दीए। तो बोलो अणुनो प्रकार, तो अणुनो प्रकार थयो AB6 ए एटले केंद्रीय परमाणु अने 6B बी एटले बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म। चलो संकरणनो प्रकार तो AB6 होय त्यारे बे प्रकारना संकरण शक्य बने sp3d2 अथवा d2sp3। पण आपने खबर है sp3d2 क्यारे उद्भवे तो जो केंद्रीय परमाणु S अथवा P विभागनो होय त्यारे sp3d2 अने जो केंद्रीय परमाणु D विभागनो होय तो बेमांथी कोई पण उद्भवी शके। कयुं उद्भवशे एनो आधार जोड़ानार परमाणु के परमाणु समूह पर आधार राखे। तो बोलो अहींया आपने खबर पड़ी गई कि केंद्रीय परमाणु सल्फर है एटले sp3d2 संकरण उद्भवशे। हवे आगळनी तेथी अणु आकार तो बोलो 6 थया तो 6 केंद्रनी फरते 6 बंध एकबीजाथी शक्य एटला दूर गोठवाय तो 4 आम समतल में एक ऊपर ने एक नीचे बधा एकबीजाथी 90 अंशना खूणे गोठवाय एटले के कयो आकार थाय अष्टफलकीय। चलो पछी अष्टफलकीय होय तो बंधकोण 90 अंशनो अने बंध लंबाई अहींया आपणे बंध लंबाई वच्चे बहु प्रिडिक्शन करवानुं नथी, खाली बंध लंबाई बधी सरखी होय छे एवुं लखी नाखवानुं। बोलो आटलुं आपणने पेला कोष्टक उपरथी आवड्युं। तो हवे जवाब लखीशुं। जोजो आपणे आ प्रश्ननो जवाब केवी रीते आपवो एनो बेઝિક फंडा थयो। हवे आपणे अहींया लखीए तो पहेलो परिचय आपीए SF6 अणुमां S केंद्रीय परमाणु छे जेनो परमाणु क्रमांक बोलो जेनो परमाणु क्रमांक 16 छे अने भूमि अवस्था में तेनी इलेक्ट्रॉन रचना नियोन कंप्लीट 3s2 3p4 छे। बरोबर। हवे जो अहींया 3p4 ना लखवी होय तो आपणे एने इंडिविजुअल लखीशुं। तो 3px2 केम 4 होय एटले 3p3 छे 3p कक्षकों में 4 गोठवे एटले पहेलो युग्मीकरण पछी 3px अरे y1 3pz0 बोलो छे। चलो बीजो मुद्दो तो पहेलुं अहींया लख्युं आ लख्युं बरोबर। हवे आ लखीशुं। बोलो SF6 में S परमाणु 6 संयोजक है अथवा S परमाणुनी संयोजकता 6 है। आ 6 है ने शब्द अंक में लखजो। आथी 6F परमाणुनी हाजरी में एस परमाणुनी
એક 3s અને એક 3px કક્ષકનો અથવા તો પરમાણુની જોજો આ રીતે યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી એક 3s અને એક 3px કક્ષકનો એક એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈને બરોબર ઉત્તેજિત થઈને બોલો હવે તો હું આ ભૂસી નાખું છું, આની હવે આપણે જરૂર નથી લુઈસ બંધારણની. અહીંયા હું ભૂમિ અવસ્થામાં સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખું તો નિયોન કમ્પ્લીટ અને બોક્સ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખું છું. બોલો તો બોક્સ ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં 1 3 અને પછી 5 હોય બરોબર. આ ભૂમિ અવસ્થામાં તો આપણે સલ્ફર 16 કરીએ તો 1 2 1 2 1 1 બરોબર. ચલો ઉત્તેજિત થયો એટલે બે યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનને એને શેમાં મોકલ્યા તો આ 3s હતી, આ 3p હતી, આ 3d થશે. ઉત્તેજિત થઈને બે 3d કક્ષકોમાં મોકલે છે. આથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં સલ્ફર પરમાણુ બોલો કઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના ધારણ કરશે 3s1 3px1 3py1 3pz1 3dxy1 3dz અરે xz1 બરોબર. તો ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હવે હું લખું તો મારે કશું કરવાનું નથી, આમના આમ જ રાખીને બોલો બધામાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન કરી દેવાનું. સોરી પતી ગયું. બોલો ત્યારબાદ ભાઈ આ બધું આકૃતિ તમારે અહીંયા નીચે દોરવાની છે. આ 5 કઈ તો આ રીએ 3s 3px 3py 3pz 3dxy અને 3dxz કક્ષકો એકબીજા સાથે સંમિશ્ર થઈ સમાન શક્તિ અને સમાન આકારવાળી ધરાવતી છ અંકમાં લખજો sp3d સંકર કક્ષકો ઉત્પન્ન કરે છે, જેમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન સલ્ફરના 6 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રીતે ભરાય છે. બોલો અયુગ્મિત રીતે ભરાઈ ગયા અહીંયા. ત્યારબાદ 6 ફ્લોરિન પરમાણુની હવે જો ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે સાઈડમાં લખવી પડે ફ્લોરિન 9 તો નિયોન કમ્પ્લીટ 2s2 2px2 2py2 અને 2pz1. તો 6 ફ્લોરિન પરમાણુની 2pz કક્ષકમાં આવેલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન સલ્ફરની 6 sp3d સંકર કક્ષકોમાં આવેલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન સાથે ભાગીદારી કરી SF પ્રકારના સિગ્મા બંધ બનાવે છે. પતી ગયું બરોબર. આટલું લખાણ થઈ ગયું. હવે પછી અહીંથી તો હવે હું આ બધું કાઢી નાખું છું બરોબર, આની જરૂર નથી. તો હવે છેલ્લો મુદ્દો આ જો અહીંયા તમારે અહીંયા લખવું પડે હજુ SF6 તો નિયોન કમ્પ્લીટ. હવે શું કરવાનું આ 6 કક્ષકોને ભેગી બતાવી આમ ભેગી આ રીતે બતાવશો તોય વાંધો નહીં, અલગ બતાવી અહીંયા યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન બતાવી દેવાના, એમાં નીચે F બધાની સાથે જોડી દેવાના અને અહીંથી બતાવવાનું sp3d સંકરણ
ચલો એટલું કર્યા પછી લખાય આમ જોજો આ પછી આમ SF6માં S પરમાણુ ઉપર sp3d સંકરણ ઉદ્ભવે છે. આથી તે અષ્ટફલકીય આકાર ધરાવતો હોય છે અને તેમાં FSF તેમાં બધા જ FSF બંધકોણ 90 અંશના હોય છે. થિયરી પૂરી. અને બંધ લંબાઈ અને બધા જ બોલો SF બંધની બંધ લંબાઈ સમાન હોય છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો આ થયો તમારી આખી થિયરી. આ જ રીતે લખવાની છે. કમ્પ્લીટ જો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણે કેટલા પ્રશ્નો એક જ સરખા ભણ્યા ખબર છે? ક્યાંથી શરૂ થયું હતું? તો પ્રશ્ન નંબર 42થી શરૂ થયું હતું. તો 42થી 51 એટલે લગભગ 10 પ્રશ્નો એક સરખા ભણ્યા અને હવે બાકીના 4,99,990 પ્રશ્નો પૂછાય તો આ રીતે તમારે લખવાનું છે. ખબર પડી કે નહીં? તો આ થઈ ગયું એકદમ પરફેક્ટ. આ છેલ્લી આ બધું જ સમજૂતી સાથે આપણે લખ્યું બરાબર. દાખલા તરીકે તમને H2SO4માં સંકરણ પૂછાય તો શું કરવાનું? તો એમાં કેન્દ્રીય પરમાણુ સલ્ફર અને એની ફરતે ઓક્સિજન જ જોડાય તો આપણે ઓક્સિજનની જ વાત કરવાની, હાઇડ્રોજનની વાત કરવાની નહીં. ખબર પડી કે નહીં? KMnO4માં પૂછાય તો KMnO4માં કેન્દ્રીય પરમાણુ Mn એની ફરતે ઓક્સિજન જ જોડાય છે. ભલે K રહ્યો પણ K ક્યાંક જોડાયો છે? ઓક્સિજન પછી જોડાયો છે. તો હા, ઓક્સિજન ઉપર સંકરણ પૂછાય તો K અને Mn બંને ધ્યાનમાં લેવા પડે બરાબર. તો આ રીતે જો કેમેસ્ટ્રી અઘરું નથી, લોકો જાતે અઘરું બનાવે છે, પૂરું સમજતા નથી. બાકી કેમેસ્ટ્રીના પેપરના આગલા દિવસે ક્રિકેટ રમીને બરાબર તમે જો ખરેખર પરીક્ષા આપવા જાઓ ને ખરેખર કેમેસ્ટ્રી સમજાવો તો ક્રિકેટ રમીને પરીક્ષા આપવા જાઓ તો 90થી નીચે માર્ક્સ ના આવે. કારણ કે કેમેસ્ટ્રીમાં એક ખાસિયત એ છે કે તમને પ્રશ્નમાં જ જવાબ આપી દીધો હોય છે. પ્રશ્નમાં જ જવાબ આપી દીધો હોય છે. ખાલી આપણને શોધતા આવડવું જોઈએ. બધું કહી દીધું. બોલો સંકરણ, તો સંકરણ આપણે VSEPR સિદ્ધાંતના આધારે બધું નક્કી કરી દીધું. પછી આમાંથી જોઈને લખવાનું છે SF6માં X કેન્દ્રીય પરમાણુ છે, નામ 10. ઓકે, ચલો તો હવે આની ઉપર પૂર્ણ વિરામ મૂકું છું. હવે આગળ જઈએ. ભાઈ આ બધું છે ને પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, એમને ના આવડે, ગોખશો તો નહીં આવડે, એ તમને કહી દઉં. આવી પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. એક વખત મગજમાં લેઆઉટ બેસી જવું જોઈએ કે આ પ્રશ્ન પૂછાય તો મારે એનો જવાબ આ રીતે લખવાનો છે બરાબર. ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 52 લઈએ. તો 52માં પ્રશ્નનું વિધાન છે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત જણાવો. આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત, જેને ઇંગ્લિશમાં મોલેક્યુલર, જોજો આણ્વીય એટલે મોલેક્યુલર, કક્ષક એટલે ઓર્બિટ, ઓર્બિટ નહીં ઓર્બિટ એટલે કક્ષા થાય બરાબર. ફરીથી મારે અહીંયા લખવામાં ભૂલ થઈ. ઓર્બિટલ થિયરી, ટૂંકમાં એને MOT બરાબર. તો મોતની થિયરી લખવાની છે. બોલો મોતની થિયરી, તો સૌથી પહેલો એનો પરિચય આપીએ. બોલો પરિચયમાં આપણે એ થિયરી કોણે આપી હતી એટલું જ જણાવવાનું છે. તો ઈસવીસન 1932માં મુલિકન અને હુન્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકોએ બોલો આગળ ડૂ કરી દો આણ્વીય કક્ષકવાદ રજૂ કર્યો હતો. આ સિદ્ધાંતના મુદ્દા નીચે પ્રમાણે છે. હવે જોજો, અત્યારે હાલ એક રાજકીય પક્ષનું મોત આવી ગયું છે
એક રાજકીય પક્ષનું મોત આવી ગયું છે, બોલો કયો રાજકીય પક્ષ છે? તો કોંગ્રેસ. બોલે કોંગ્રેસનું મોત કોણ લાવ્યું? ભાઈ હું કોઈ જ રાજકીય પક્ષનો સમર્થક નથી, હું સારા વ્યક્તિઓનો કે સારું કામ કરનારનો સમર્થક છું. એટલે ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય, એમાં સારો વ્યક્તિ હોય તો એનો સમર્થક છું, બાકી ખોટા વ્યક્તિઓનો સમર્થક નથી. તો એવી પરિસ્થિતિમાં તો અહીંયા મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે કોંગ્રેસ નામની જે રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે 130 વર્ષ જૂની, એનું મોત લાવી દીધું. કોણે લાવી દીધું? તો નરેન્દ્ર મોદી. અને નરેન્દ્ર મોદી માટે હું એવું કહી શકું, એને ગુજરાતનો સિંહ કહી શકાય. તો ગુજરાત કા શેર, GJK, ગુજરાત કા શેર, SEER, અરે SEM, बरोबर, गुजरात का शेर छे. नरेंद्र मोदी गुजरात का शेर छे. चलो अहींया जो हूँ मोटी आ MOT मोटी बोल्यो तो शुरुआत में मोटी ने मोदी तरीके याद रखवानो. मोटी एनी जगह मोदी, गुजरात का शेर. तो सौथी पहलू जी. बोलो जी एटले गोठवायेला अथवा तो गोठवणी. पहला शब्दों याद राखी लीए पछी थियरी लखीए. जे तो जोड़ाईने, जे फॉर जोड़ाईने. के तो केंद्रीय, के एटले केंद्र, આપણે કેન્દ્રીયની જગ્યાએ ખાલી કેન્દ્ર લખીશું. એસ તો સંખ્યા, ઈ તો ઈ ફોર એનર્જી, એનર્જી એટલે ઉર્જા. પછી ફરીથી એસ તો સંભાવના વિતરણ, સંભાવના વિતરણ. અને ફરીથી ઈ તો ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવણી. આટલા શબ્દો યાદ રાખવાના છે, બરોબર. જો આટલા શબ્દો યાદ રાખશો તમને આખી થિયરી યાદ રહી જશે. આ એક ટ્રીક છે. મોતની થિયરી તો કોંગ્રેસનું મોત કોણ લાવ્યું? તો કે મોદી. મોદી કોણ છે? તો કે મોત, મોત, MOT એની જગ્યાએ MOD, મોદી, MOT, મોતી એની જગ્યાએ મોટી એની જગ્યાએ મોદી. મોદી ગુજરાત કા શેર. હવે સૌથી પહેલાં જોઈએ તો પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન, જો અહીંયા ગોઠવાયેલાની અંદર આપણે એવું લખવાનું છે, પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન, પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન જેમ અલગ અલગ પરમાણવીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે, તેમ અણુમાં ઇલેક્ટ્રોન અલગ અલગ આણવીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે. બોલો ગોઠવાય. પહેલો મુદ્દો યાદ રહી ગયો. એકદમ ઇઝી વસ્તુ છે. પરમાણુમાં જેમ ઇલેક્ટ્રોન અલગ અલગ પરમાણુય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે, તેમ અણુમાં ઇલેક્ટ્રોન અલગ અલગ આણવીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે. ચલો પછી એ આ જોડાઈને એના માટે અહીંયાથી આપણે થોડું નીચે જતા જઈશું. બોલો આપણે અત્યાર સુધી જે પાઠ ભણ્યા એના ઉપરથી પ્રશ્ન છે. બોલો આણવીય કક્ષકો કેવી રીતે બને? આણવીય કક્ષકો કેવી રીતે બને અત્યાર સુધી આપણે ભણી ગયા. તો બે પરમાણુ કક્ષકોની પરમાણુય કક્ષકોના સંમિશ્રણ દ્વારા. પણ કેવી પરમાણુય કક્ષકો? તો ધ્યાન રાખજો, સમાન શક્તિ ધરાવતી, સમાન શક્તિ અને સમાન સમમિતિ. સમમિતિ એટલે આપણે ભણી ગયા હતા. બોલો PZ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તો સિગ્મા બંધ બને, SS નું થાય તો સિગ્મા બંધ બને, S અને PZ નું બને તો સિગ્મા બંધ બને. આગળ VBT. પણ PX અને PY નું સંમિશ્રણ થતું નથી, તો ત્યાં કોઈ બંધ બનતો નથી. એનો મતલબ કે આણવીય કક્ષક બનતી નથી. તો સમાન શક્તિ અને સમાન સમમિતિ, સમમિતિ એટલે એમની અવકાશીય ગોઠવણી. સમાન શક્તિ અને સમાન સમમિતિ ધરાવતી પરમાણુય કક્ષકોના સંમિશ્રણ દ્વારા અથવા તો પરમાણુય કક્ષકો એકબીજા સાથે ચોક્કસ રીતે જોડાઈને આણવીય કક્ષકો આપે છે. તો સમાન શક્તિ અને સમાન સમમિતિ ધરાવતી પરમાણવીય કક્ષકો એકબીજા સાથે ચોક્કસ રીતે જોડાઈને આણવીય કક્ષકો બનાવે છે અથવા તો આણવીય કક્ષકો
આપે છે। બોલો કમ્પ્લીટ। ચલો એના પછી કેન્દ્ર, કે ફોર કેન્દ્ર। બોલો પરમાણ્વીય કક્ષકો એક કેન્દ્રીય હોય, જ્યારે આણ્વીય કક્ષકો બહુ કેન્દ્રીય હોય। કેમ? તો અણુ બનવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 પરમાણુની તો જરૂર પડે, 2 અથવા 2થી વધારે પરમાણુની જરૂર પડે। તો બોલો ત્રીજા મુદ્દામાં શું લખીશું? તો પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ફક્ત એક જ, હવે હું ટૂંકમાં લખીશ, પહેલાં બોલીશ બધું પણ હું લખીશ ટૂંકમાં। તો પરમાણુમાં રહેલી પરમાણ્વીય કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક જ કેન્દ્રની અસર હેઠળ હોય છે। દાખલા તરીકે હું હાઇડ્રોજન પરમાણુ લઉં તો એનો ઇલેક્ટ્રોન ખાલી આ કેન્દ્રની અસર હેઠળ છે। જ્યારે હાઇડ્રોજન અણુ બને ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન આની અસર હેઠળ છે, આની અસર હેઠળ છે, આની અસર હેઠળ છે, આની અસર, એટલે કે બહુ કેન્દ્રીય અસર હેઠળ આવે છે। તો આપણે શોર્ટમાં શું લખીશું? તો પરમાણ્વીય કક્ષકો એક કેન્દ્રીય હોય છે, જ્યારે આણ્વીય કક્ષકો બહુ કેન્દ્રીય હોય છે। પરમાણ્વીય કક્ષકો એક કેન્દ્રીય હોય છે, જ્યારે આણ્વીય કક્ષકો બહુ કેન્દ્રીય હોય છે। તમારે આખું લખવાનું છે ભાઈ, સમજાવવાનું છે, વાક્ય નથી લખવાનું। અણુમાં રહેલી આણ્વીય કક્ષકોમાંના ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક જ કેન્દ્રની અસર હેઠળ હોય છે, જ્યારે પરમાણુમાં, જ્યારે અણુમાં 2 પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય છે। આથી આણ્વીય કક્ષકમાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોન એકથી વધારે પરમાણુ કેન્દ્રોની અસર હેઠળ હોય છે, એટલે કે પરમાણ્વીય કક્ષકો એક કેન્દ્રીય હોય છે, જ્યારે આણ્વીય કક્ષકો બહુ કેન્દ્રીય હોય છે। ચલો સંખ્યા, તો એ આપણે ભણી ગયા હમણાં સંકરણમાં। બોલો આણ્વીય કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી થાય? તો સંમિશ્રણ પામતી પરમાણ્વીય કક્ષકોની સંખ્યા જેટલી। તો અહીંયા આપણે જોજો, અહીંયા 2 વસ્તુની વાત કરવી પડશે। તો પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ દ્વારા બનતી આણ્વીય કક્ષકોની સંખ્યા પરમાણ્વીય કક્ષકોની સંખ્યાના સરવાળા બરાબર હોય છે। જે પૈકી અડધી બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો છે અને અડધી બંધ પ્રતિકારક, જોજો અહીંયા શબ્દ પકડજો, અબંધકારક લખશો તો ખોટો પડશે। અબંધકારક એટલે કે જે બંધ બનાવવામાં ભાગ જ નથી લેતી, જ્યારે આ તો શું કરે છે? બંધનો પ્રતિકાર કરે છે, બંધને બનતો અટકાવે છે, બરોબર? તો અડધી બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો અને અડધી બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકો હોય છે। બોલો ત્રીજો મુદ્દો, તો સંખ્યામાં આપણે એમની સંખ્યા જણાવી। ચલો ચોથો મુદ્દો, એનર્જી, ઉર્જા। તો એનર્જી, તો અહીંયા એક જ વાક્ય લખવાનું છે। પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો કરતાં બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા ઊંચી હોય છે, વધારે હોય છે। અથવા તો બીજા શબ્દોમાં લખીએ તો બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા કરતાં આણ્વીય બંધકારકની, તો અહીંયા હું એક જ વસ્તુમાં લખી દઉં છું, બંધકારક આણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકો કરતાં ઓછી હોય છે। બોલો કમ્પ્લીટ। ચલો એના પછી એસ ફોર સંભાવના વિતરણ, તો આ તો બધું આવડે છે એવું। એસ ફોર સંભાવના વિતરણ અને ઈ ફોર ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવણી। બોલો તો સંભાવના વિતરણમાં જોજો આપણે પહેલા પાઠમાં ભણી ગયા હતા। બોલો પરમાણ્વીય કક્ષક વાસ્તવમાં શું છે? તો પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાનો 95% કે તેથી અથવા તો 90% કે તેથી વધુ સંભાવનાવાળો વિસ્તાર છે। તો આપણે અહીંયા લખાય પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ બોલો પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોનના સંભાવના વિતરણને
પરમાણ્વીય કક્ષક વડે દર્શાવવામાં આવે છે તે જ રીતે અથવા તો તેમ અણુના કેન્દ્રની આસપાસ, બોલો આખું વાક્ય એમના એમ છેલ્લે શું લખી દેવાનું? પરમાણ્વીય કક્ષકની જેમ આણ્વીય કક્ષક તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો સંભાવના વિતરણ, ઇલેક્ટ્રોનના સંભાવના વિતરણને તો જો પરમાણુ કેન્દ્રની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોનનું સંભાવના વિતરણ પરમાણ્વીય કક્ષક દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે અથવા તો તે જ રીતે અણુના કેન્દ્રની આસપાસ, એટલે કે અણુમાં પરમાણુ કેન્દ્રોના સમૂહની આસપાસ, અણુમાં પરમાણુ કેન્દ્રોના સમૂહની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોનનું સંભાવના વિતરણ આણ્વીય કક્ષક વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અને છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી, તો એ હવે મારે લખવાની જરૂર નથી. બોલો પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કયા નિયમ અનુસાર કરવામાં આવતી હતી? યાદ કરો તો હુન્ડ, પાઉલી ને આઉબાઉ. એવી જ રીતે અણુમાં પણ ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી અથવા તો વહેંચણી હુન્ડ, પાઉલી અને આઉબાઉના નિયમ અનુસાર કરવામાં આવે છે. કમ્પ્લેટ. તો આ થઈ મોતની થિયરી. બોલો કોંગ્રેસનું મોત કોણ લાવ્યું? મોત, એમઓટી. મોટ, એમઓટી એટલે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી. ગુજરાતી કરીએ તો આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત. અને એ અનુસાર જઈએ તો મોત, એમઓટી, મોદી, ગુજરાત કા શેર. પતી ગયું. અહીંયા શેરમાં શેર છે આર વધારાનો અને શેની જગ્યાએ છે મેહોણાનો ખરો ને મોદી, વડનગરનો, એટલે સદ બોલે એ લોકો. હું મેહોણાનો છું એટલે હું ઘરમાં તો હું સદ બોલું છું, બરાબર. બાકી અમને પાણી પચે નહીં. પાછું છે બોલીએ ને તો પાણીએ ના પચતું જ નહીં. પાણી પીએ ને તો જ સંતોષ થાય. ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન, અમને પાણીથી આમ સંતોષ ના થાય, અમે પાણી પીએ ત્યારે સંતોષ થાય. GJ2. ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 53. તો પ્રશ્ન નંબર 53 એનું વિધાન છે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત અનુસાર. આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત, હવે હું ટૂંકમાં લખી દઉં, મોત અનુસાર આણ્વીય કક્ષકોની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. અનુસાર આણ્વીય કક્ષકોની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. જોજો. તો આના જવાબમાં પણ તમારે લાક્ષણિકતાઓ, મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું હતું કેમેસ્ટ્રીના પરિચયમાં કે કેમેસ્ટ્રીની અંદર જે સમજવાનું છે, સરસ રીતે સમજવાનું છે, લક્ષણો, ગુણધર્મો અને ઉપયોગો. આ એક એવી બાબત છે કે તમે એમાં હજારો વસ્તુ લખી શકો, પણ જો તેમાં તમે ચોપડી બહારનું સાચું હશે ને લખ્યું હશે તેમ છતાં માર્ક્સ મળશે નહીં. તો અહીંયા આપણે એક વસ્તુ પકડીશું કે ચોપડીની અંદરનું જ લખીશું, અને અંદરનું જ લખવું હોય તો ગોખવું પડે, ગોખવું ના હોય તો એના માટે આપણી પાસે રસ્તો છે, ટ્રીક. તો ધ્યાન રાખજો. અહીંયા પ્રશ્ન આપણો છે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત અનુસાર આણ્વીય કક્ષકોની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ. તો લાક્ષણિકતાઓમાં ટ્રીક છે મોત વગર સવીગો. તો જોજો, મોત વગર, બરોબર, મોત વગર વધારાનો, આર વધારાનો, સવી ગો, મોત વગર સવી ગો. મોત એટલે કે મોત અનુસાર આણ્વીય કક્ષકોની, મોત અનુસાર એમોની, આ રીતે આખું. એમો એટલે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ, એટલે કે આણ્વીય કક્ષકોની લાક્ષણિકતા. તો સૌથી પહેલાં વર્તન. બોલો અહીંયા V ફોર વર્તન, G ફોર ગોઠવણી, G ફોર ગોઠવણી અથવા તો ગોઠવણ. પછી સંભાવના વિતરણ, જોજો આગળની થિયરીમાંથી કાઢેલું 4 મુદ્દા છે. અને G ફોર ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી. તો અહીંયા એક ગોઠવણી. તો 2 ગોઠવણીમાં બોલો કઈ ગોઠવણી ક્યાં લખવાની છે તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો સવી ઈગો, મોત વગર સવી ઈગો. તો આ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવણી. બોલો કમ્પ્લીટ. મોત વગર સૌ ઈગો.
તો સૌથી પહેલાં બોલો વર્તનમાં શું લખીશું? તો અણુની આણ્વીય કક્ષકોનું વર્તન પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષકો જેવું હોય છે. પતી ગયું. બોલો, અણુની આણ્વીય કક્ષકોનું વર્તન અણુની આણ્વીય કક્ષકોનું વર્તન પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષકોના વર્તન જેવું હોય છે. ચલો, આ મુદ્દો આપણે લખી ગયા છીએ. ગોઠવણી બોલો, ગોઠવણીમાં શું લખીશું? તો પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુની એસપીડીએફ જેવી પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે તેમ અણુમાં આણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે. આગળનું જ વિધાન છે, આગળના જ પ્રશ્નમાંથી કાઢેલા મુદ્દા છે. બરોબર. તો બોલો, પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુની હું હવે લખતો નથી ભાઈ, આગળ લખેલું છે એટલે ગોઠવણીમાં શું લખીશું કહો? તો પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન એસપીડીએફ જેવી પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે તેમ અણુમાં ઇલેક્ટ્રોન આણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે. અણુમાં ઇલેક્ટ્રોન આણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે અથવા તો ગોઠવાતા હોય છે. ચલો, સંભાવના વિતરણમાં તો પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાના મહત્તમ સંભાવના વિસ્તરણને પરમાણ્વીય કક્ષક વડે દર્શાવાય છે. પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત થવાના મહત્તમ સંભાવનાવાળા વિસ્તારને પરમાણ્વીય કક્ષક વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તેમ અણુમાં કેન્દ્રની આસપાસ એટલે કે એકથી વધુ પરમાણ્વીય કેન્દ્રોની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોનના મહત્તમ સંભાવના વિતરણને આણ્વીય કક્ષક વડે દર્શાવવામાં આવે છે. બોલો, વાર્તા પૂરી પડી ગઈ. ચલો, એના પછી છેલ્લો મુદ્દો ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી. તો પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન હુન્ડ પાઉલી અને અબબાઉના નિયમ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે તેમ એ જ રીતે અણુમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન હુન્ડ પાઉલી અને અબબાઉના નિયમો અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે. વાર્તા પૂરી. બોલો, કમ્પ્લીટ. ચલો, એના પછી 54મો પ્રશ્ન. હવે ભાઈ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ચાલુ થયું અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ થોડું અઘરું પડશે. જો એક વાત સમજી લેશો તો બહુ સહેલું છે, પણ જો એને સમજ્યા વગર ગોખવા પ્રયત્ન કર્યો ને તો અઘરું પડશે. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એનું ગુજરાતી શું થાય? બોલો. તો ક્વોન્ટમ એટલે શું? કોને યાદ છે? આપણે 11મા ત્યારે બીજા પાઠમાં ભણી ગયા હતા. ક્વોન્ટમ. તો અહીંથી પ્રશ્ન નંબર 54 જોજો. પ્રશ્ન નંબર 54 એ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો ભાગ છે. હું ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એટલે શું પૂછી રહ્યો તો પહેલાં આ તો લખી દઉં. પરમાણ્વીય કક્ષકોના રૈખિક સંગઠનની શરત એટલે શું? હવે જોજો, એટલે શું આને ઇંગ્લિશમાં લખીએ તો પહેલું તો પરમાણ્વીય, જોજો, રૈખિક સંગઠન તો આમાં ઊંધું લખાય લિનિયર. તો લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ પરમાણુ એટલે એટમ, એટોમિક ઓર્બિટલ્સ. બોલો, અહીંયા LCAO, આ થિયરીને ટૂંકમાં LCAO. બરોબર. અત્યારે હાલ એક વિવાદ ચાલી રહ્યો છે LACનો, લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ, ભારત અને ચાઇના વચ્ચે. તો એને જ લગતી આ થિયરી છે. બરોબર. તો જોઈએ સૌથી પહેલાં તો મારો હજુ પ્રશ્ન તો અધૂરો જ છે. બોલો, મેં કહ્યું તમને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એટલે શું? ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એટલે શું? તો ક્વોન્ટમ એટલે ઉર્જાનો નાનામાં નાનો જથ્થો અને મિકેનિક્સ એટલે યાંત્રિકી. તો આને હવે જો ઉર્જાનું આપણે ખબર છે, ઉર્જાનું વિતરણ કઈ સ્વરૂપે થાય છે? તો તરંગ સ્વરૂપે. તો તરંગ યાંત્રિકી, ઉર્જાનો નાનામાં નાનો જથ્થો એટલે તરંગ. બરાબર. તો આને ટૂંકમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સને તરંગ યાંત્રિકી પણ કહે છે. ગુજરાતીમાં શું કહે છે? તો જોઈએ તરંગ યાંત્રિકી અથવા તો તરંગ યંત્રશાસ્ત્ર. બરાબર. આ તમને એમનું ગુજરાતી શબ્દાનુસાર સમજાવ્યો. બાકી પછી તમારી જિંદગીમાં આખો દિવસ એવું જ દેખાડવું તરંગ યાંત્રિકી અને
ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં શું ડિફરન્ટ છે? આ તો બે એક જ વસ્તુ છે, ડિફરન્ટ નથી. તો જોઈએ તો જો હાલ અત્યાર સુધી આપણે જે ભણ્યા એમાં એની અનુસાર જોઈએ તો તરંગયંત્ર શાસ્ત્ર અનુસાર પરમાણ્વીય કક્ષકોને તરંગ વિધેય કહેવામાં આવે છે. ખબર છે ને, મેં તમને કહ્યું હતું પ્લસ તરંગ વિધેય અને માઇનસ તરંગ વિધેય. તો આ આખી કઈ કક્ષક થઈ? પી એક્સ થઈ, આડી દર્શાવી છે એટલે. તો આ આખી કક્ષક થઈ, પણ એ કક્ષકને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? તો બોલો, પરિચયમાં લખીશું તરંગયંત્ર શાસ્ત્ર અનુસાર, તરંગયંત્ર શાસ્ત્ર અનુસાર પરમાણ્વીય કક્ષકોને તરંગ વિધેય તરીકે, પરમાણ્વીય કક્ષકોને તરંગ વિધેય કહેવામાં આવે છે. તરંગ વિધેય કહેવામાં આવે છે. બરોબર. હવે પરંતુ શ્રોડિંજર સમીકરણ કહેવામાં આવે છે જે ઇલેક્ટ્રોનના, આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ શ્રોડિંજર સમીકરણમાં, જે ઇલેક્ટ્રોનના કંપ વિસ્તાર સાથે સંબંધિત છે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોનનો કંપ વિસ્તાર દર્શાવે છે. એઝ પર ટેક્સ્ટ બુક જોઉં તો એ શું દર્શાવે છે? કંપ વિસ્તાર દર્શાવે છે, જે શ્રોડિંજર સમીકરણના ઉકેલ દ્વારા મેળવી શકાય છે. જે શ્રોડિંજર સમીકરણના ઉકેલ દ્વારા મેળવી શકાય છે. આપણે બીજા પાઠમાં ભણી ગયા હતા. બોલો, શ્રોડિંજર સમીકરણની મદદથી કઈ કક્ષક, કયો ક્વોન્ટમાંક શોધી નહોતો શકાતો? તો સ્પિન ક્વોન્ટમાંક. બાકીના બધા શોધી શકાયા હતા. હવે એનો ઉકેલ મેળવીએ તો 1s કક્ષક, 2s કક્ષક માટે શ્રોડિંજર સમીકરણ મેં તમને જી નીટમાં આપેલું છે, યાદ રાખજો. તો એ ઉકેલના આધારે આપણને જે તે સમીકરણના ઉકેલ દ્વારા આપણે તરંગયંત્રશાસ્ત્ર અનુસાર પરમાણ્વીય કક્ષકોને ઓળખી શકીએ. પરંતુ જો આની મર્યાદા શકાય છે, પરંતુ તરંગયંત્રશાસ્ત્ર, તો જો શ્રોડિંજર સમીકરણ પછી પેલું બીજું હતું આ અવકાશમાં સ્થાન અને વેગમાન એકસાથે નક્કી ન કરી શકાય એવું, તો હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત, એ બધા છે ને, એ બધા આના તરંગયંત્રશાસ્ત્રના મુદ્દા હતા. તો તરંગયંત્રશાસ્ત્ર અનુસાર પરંતુ તરંગયંત્રશાસ્ત્ર માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી પરમાણ્વીય સ્પીસીઝને જ લાગુ પડે છે, એકથી વધારાને લાગુ પડતી નથી. ચલો, હવે તો આ આપણે જે બીજા પાઠમાં ભણ્યા હતા એની વાત કરી. હવે અહીંયા આવીએ તો જો તરંગયંત્રશાસ્ત્રની મર્યાદા આવી ગઈ. આપણે જે બીજા પાઠમાં ભણ્યા હતા એ તરંગયંત્રશાસ્ત્રની મર્યાદા, તો એ મર્યાદા અનુસાર આપણે ફક્ત એક જ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા પરમાણુ કે અણુમાં બંધ સમજાવી શકીએ. આપણે તો અહીંયા એકથી વધુ ઇલેક્ટ્રોનવાળા બંધ સમજાવવા છે. તો હવે જઈશું આગળ. આથી આણ્વીય કક્ષકો, હવે જો પરમાણ્વીય કક્ષકમાં બરાબર છે એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, પરંતુ આથી આણ્વીય કક્ષકો કે જે, બોલો, એક અથવા એકથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી હોય છે, કે જે એક અથવા એકથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી હોય છે, તો બોલો હવે શું થાય? તો આથી તેમના તરંગ વિધેયોના ઉકેલ શ્રોડિંજર સમીકરણ દ્વારા મેળવી શકાતા નથી. આથી તેમના તરંગ વિધેયો શ્રોડિંજર સમીકરણના ઉકેલ દ્વારા મેળવી શકાતા નથી. બોલો, ક્લિયર? આથી જોજો, આ તરંગયંત્રશાસ્ત્રની મર્યાદા આવી. આથી બોલો, આપણી સામે જે સમસ્યા છે કે આણ્વીય કક્ષકો જે છે, આણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેયો નક્કી કરવા માટે, આથી આણ્વીય કક્ષકોની રચના અથવા તેમના તરંગ વિધેયો સમજવા માટે એક આશરા પડતી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
આ પદ્ધતિને હવે હું આખું નહીં લખું, LCAO કહે છે. તો ટૂંકમાં આપણે LCO એટલે શું એ સમજાવી દીધું, બરોબર. તો તરંગ યંત્રશાસ્ત્રની મર્યાદા એને કોને જન્મ આપ્યો? LCAOએ. હવે ધ્યાન અહીંયા રાખજો, પ્રશ્ન નંબર 55. તો 55મો પ્રશ્ન શીખવાડતા પહેલાં હું તમને છેલ્લા પેજ ઉપર લઈ જઈશ LCAO કોમ્બિનેશન સમજાવવા માટે. પેજ નંબર આપણા પેમ્ફલેટના પેજ નંબર 33 ઉપર તમને એક NB કરીને આપેલું છે, એમાં કેટલીક આકૃતિઓ દોરી છે, એ આપણે સમજી લઈએ, બરાબર. ભાઈ એ બધું ચોપડીમાં નથી આપ્યું, અને એ નથી આવડતું લોકોને, એટલે આ થિયરીઓ અઘરી પડે. તો જોઈએ, બોલો. એમાં એક જ પરમાણુય કક્ષકમાં ગોઠવાયેલા બે ઇલેક્ટ્રોન પરસ્પર અપાકર્ષણના લીધે બે અલગ અલગ અનુક્રમે ધન શૃંગ અને ગર્ત શૃંગમાં ગોઠવાતા હોય, બરોબર, તરંગ વિધેયમાં ગોઠવાય છે. આથી બે પરમાણુય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય ત્યારે બાજુના ચાર્ટમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનના 4 પ્રકારના સંમિશ્રણ શક્ય બને છે. ઇલેક્ટ્રોનના 4 પ્રકારના સંમિશ્રણ શક્ય બને છે. દાખલા તરીકે હું અહીંયા હાઇડ્રોજન જ લઈ લઉં. બોલો, બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાઈને શું બનાવે છે? H2. સમજો. હવે હાઇડ્રોજન આપણે 11મા ધોરણ બીજા પાઠમાં ભણી ગયા હતા કે કેન્દ્રની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે તરંગ ગતિ કરે છે, યાદ છે ને? બરોબર, તરંગ ગતિ કરે છે. તો અહીંયા આ તરંગને સમજવા માટે હું આટલો ક્રોસ સેક્શન લઈશ. તો ધ્યાન રાખજો, ધારો કે એ આટલો ભાગ મેં લીધો, બરોબર, અહીંયા પણ આનો એટલો જ ભાગ લઉં. તો એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આનું કેન્દ્ર અહીંયા છે, આનું કેન્દ્ર અહીંયા છે, એટલે મારે આ બહારનો ભાગ લેવો પડે. બહારના ભાગને હું ધન ચિહ્ન આપું, અને ધારો કે આ બંને હાઇડ્રોજનમાં ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા હોય, તો બંનેનું સંમિશ્રણ થયા પછીની આકૃતિ કેવી રચાશે? કહો, બંનેનું સંમિશ્રણ થયા પછીની આકૃતિ કેવી રચાશે? તો ધ્યાનથી સમજજો. હું આને હાઇડ્રોજન A કહું છું, આને હાઇડ્રોજન B કહું છું. આ એનું કેન્દ્ર છે, આ બીનું કેન્દ્ર છે. બોલો, બંને જોડાયા પછી શું થયું? તો વચ્ચે લાઈન, અહીંયા એનું કેન્દ્ર, અહીંયા બીનું કેન્દ્ર. પછી જોજો, એનું તરંગ વિધેય, હવે હું બે અલગ અલગ કલર વાપરીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. બોલો, એનું તરંગ વિધેય આ બાજુ હતું અને એનું ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા હતું, બરોબર. હું આને કહી દઉં EA. શું કહી દઉં? EA. બોલો, બીજાનું શું થયું? તો બીનું આ બાજુ હતું, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન હતો, એને હું કહી દઉં EB. બોલો, શું થયું? તો આપણે VBTમાં ઓલરેડી આ વસ્તુ ભણી ગયા છીએ. હવે શું થયું? બોલો, આનું તો પોતાનું આકર્ષણ આ હતું જ, મૂળ આકર્ષણ. બોલો, આ નવું આકર્ષણ પેદા થયું. એવી રીતે આનું આ મૂળ આકર્ષણ હતું અને આ નવું આકર્ષણ પેદા થયું, તો એના કારણે બે પરમાણુ કેન્દ્રો જોડાયા અને બંધ બન્યો. તો આ પ્રકારનું સંમિશ્રણ, બોલો, એને કયું સંમિશ્રણ કહેવાય? પૂરક સંમિશ્રણ. કયું સંમિશ્રણ? પૂરક. ધ્યાન રાખજો, આ પૂરક સંમિશ્રણ કહેવાય, અને એ બંધનો સ્વીકાર કરે છે. બોલો, ક્યારે સ્વીકાર થાય? તો બંને તરંગ વિધેય ધન ધન. હવે જોજો, આના જ વસ્તુ હવે હું આકૃતિ જ દોરીશ. બોલો, ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ છે, આનો અહીંયા છે, અને આનો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે. બોલો, આ બીનું કેન્દ્ર છે, આ એનું કેન્દ્ર છે. સામે વિચારો તો આકૃતિમાં શું થશે? તો હું આને સીધી લાંબી લઈ લઉં. બોલો, એ આ કયો થયો? EB થયો, અહીંયા બીનું કેન્દ્ર. બોલો, આ બાજુ કયો થયો? EA થયો. આ કોનું કેન્દ્ર? એનું. તો આ એનું મૂળભૂત આકર્ષણ જ છે. જુઓ, હવે આના આકર્ષણ ક્ષેત્રની બહાર છે આ EB, તો એ આકર્ષાશે નહીં. એવી રીતે આના આકર્ષણ ક્ષેત્રની બહાર છે EA, તો એ પણ આકર્ષાશે નહીં. તો ટૂંકમાં અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન ભરાયા ખરા, પણ એ બે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? ઉલટાના એમનું આકર્ષણ પેદા ના થયું, આ અપાકર્ષણ પેદા થયું, અને એ અપાકર્ષણ અહીંયા બંધ રચાતો શું કરશે? અટકાવશે. તો આ પૂરક સંમિશ્રણ થયું, સંમિશ્રણ પૂરક થયું, બરોબર. પણ કેવી? તો એમાં રચાતો બંધ કેવો થયો? વિચારો. તો એ સમજો, તો એ બંધનો સ્વીકાર કરશે ખરું? તો પ્લસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, ખબર પડી કે નહીં? તો ત્યાં બંધનો સ્વીકાર કરશે નહીં. ચલો, એના પછી
અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો હો. આ મેં નહીં જાણી જોઈને રાઉન્ડ કર્યું છે. ચલો ત્રીજું સંમિશ્રણ આ રીતે થયું. એકનું ધન તરંગ વિધેય, આ માઇનસ, જો આ બાજુ પ્લસ ગણીએ, આ પ્લસ ગણીએ, આ માઇનસ ગણીએ, આ માઇનસ પ્લસ, એકનું ધન અને બીજાનું ઋણ લઈએ. ચલો શું થશે વિચારો તો આકૃતિ એક જ દિશામાં બે બે થઈ જશે. ધારો કે આ ઈએ છે, આ ઈબી છે. બોલો આ ઈબીના કેન્દ્રની અસર હેઠળ આવી ગયું, બરોબર, ઓએથી. તો જોજો હવે આ બે પાછા નજીક નજીક આવ્યા. આની અસર તો અહીંયા સુધી થવાની જ હતી, આની અહીંયા સુધી, તો આ અંતર ઓછું છે એટલે પાછો બંધ. તો આને વિરોધક સંમિશ્રણ કહેવાય. કયું સંમિશ્રણ કહેવાય? એકનું ધન તરંગ વિધેય બીજાના ઋણ તરંગ વિધેય સાથે સંમિશ્રિત થાય તો એને વિરોધક. હવે ચોથું મારે સમજાવવાની જરૂર નથી. બોલો આનું ઋણ અને આનું ધન હોય તો શું થાય? સોરી, એ નહીં, આપણે બે બે ઋણ, આનું ઋણ અને આનું ધન તો આ બાજુ આવશે ને, મારી ભૂલ થઈ. બોલો તો એ વખતે આકૃતિ આ બાજુ બનશે, આના જેવી જેવી, પણ એમાં એની નજીક આવશે અને બીથી દૂર જશે. ખબર પડી કે નહીં? તો આ આકૃતિઓ ધ્યાનથી જોજો, પેજ નંબર 33 ઉપર આપેલી છે. હવે આપણે પાછા જતા રહીએ આપણા પ્રશ્નમાં. બોલો પ્રશ્ન નંબર કયો આવ્યા હતા? તો 55મો. મેં અડધો પ્રશ્ન પૂરો કરી દીધો. બોલો તમને આ સમજાવીને. તો હવે હું 55મા પ્રશ્નનું વિધાન લખું છું, બરોબર, જોઈએ એને. તો ધન ધનનું પેલું એ થાય અને ઋણ ઋણનું થાય ત્યારે એને ધન સંમિશ્રણ કહેવાય. ધન તરંગ વિધેય સાથે ધન તરંગ વિધેય અને ઋણ સાથે ઋણ જોડાય ત્યારે એને ધન સંમિશ્રણ, અને ધન સંમિશ્રણથી બનતી આણ્વીય કક્ષકો બંધકારક હોય. પણ ધનનું ઋણ સાથે અથવા તો ઋણનું ધન સાથે સંમિશ્રણ થાય ત્યારે એને વિરોધક સંમિશ્રણ કહેવાય. એને વિરોધક અથવા તો પેલું ધન અથવા તો પૂરક સંમિશ્રણ, અહીંયા ઋણ અથવા તો વિરોધક સંમિશ્રણ, અને વિરોધક સંમિશ્રણ દ્વારા જે કક્ષકો બને એ બંધનો વિરોધ કરે છે. કેમ? તો એ કોઈ એક જ કેન્દ્રની અસર હેઠળ આવે, બીજા કેન્દ્રથી દૂર જાય, જ્યારે પેલી બંને એકબીજાના કેન્દ્રોની અસર હેઠળ આવે છે. આકૃતિ ધ્યાનથી જોશો તો ખબર પડશે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 55. તો H2 અણુના ઉદાહરણ વાળે LCAO સમજાવો. ટૂંકમાં લખું છું પ્રશ્ન, આણ્વીય કક્ષકોની રચના સમજાવો. તો ધ્યાન રાખજો, તરંગ યંત્ર આગળનું લખાણ નથી લખવાનું, એ બધું આપણે વિચારી જ લઈએ. તો પરિચયમાં શું આપીશું? તો તરંગ યંત્ર શાસ્ત્ર અનુસાર આણ્વીય કક્ષકોની રચનામાં જે બે પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાતો હોય તે બે પરમાણુના સ્વીકાર્ય તરંગ વિધેયોનો એક ઘાત સંચય અથવા તો પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન થાય છે. આ બાબત નીચે H2 અણુના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવી શકાય છે. પરિચયમાં તો અથવા તો ટૂંકમાં લખવું હોય તો પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન નીચે પ્રમાણે H2 અણુના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવી શકાય છે. તો ધ્યાન રાખજો. હવે ઉદાહરણમાં આપણે લખીશું, બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજા સાથે જોડાઈ અને H2 અણુ બનાવે ત્યારે પ્રત્યેક હાઇડ્રોજન પરમાણુના સ્વીકાર્ય તરંગ વિધેય, અહીંયા બે હાઇડ્રોજન છે, હું આને હાઇડ્રોજન 1 કહીશ, આને 2 કહીશ, આના તરંગ વિધેયને Ψ1s1 કહીશ, આને Ψ1s2 કહીશ. જોજો, કારણ કે હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં હોય? S કક્ષકમાં. S કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એને આપણે ભાઈ એક કામ કરો, હવે આ થિયરી બહુ લેક્ચર લાંબુ થઈ જશે, હું આ પછી ચલાવીશ, બરાબર? મેં હવે જોયું સમય સાથે, વાંધો નહીં, એ તો 2 મિનિટ વધારે લીધી છે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈ લઈશ આને. ઓકે, ચલો.